الله وبركاته महबूब किबरिया को और सारे औलिया को महबूब किबरिया को और सारे औलिया को तबका है जो पसंद उलमाए देवबंद यही लोग मुस्तफ़ा की रूहानी आल है और यही लोग मुस्तफ़ा की रूहानी आल है और औलाद अर्जुमंद उलमाए देवबंद महबूब किबरिया को और सारे औलिया को तबका है जो पसंद उलमाए देवबंद बर्रे सगीर हो या दुनिया का कोई खीता जहाँ तक गए ये लोग फैलागे फैज़ इनका बर्रे सगीर हो या दुनिया का कोई खीता जहाँ तक गए ये लोग फैलागे फैज़ इनका बेशक जन्नती है आका के उम्मती है बेशक ये जन्नती है आका के उम्मती है मिल्लत के दर्दमंद उलमाए देवबंद महबूब किबरिया को और सारे औलिया को तबका है जो पसंद उलमाए देवबंद जामे मिये शगादात है मस्त खूब पीकर सैयद शहीद अहमद है बालाकोट आकर जामे मिये शगादात है मस्त खूब पीकर सैयद शहीद अहमद है बालाकोट आकर सरकट गया ये इनका जालुट गया ये इनका सरकट गया ये इनका जालुट गया ये इनका लेकिन है सर बुलंद उलमाए देवबंद महबूब किबरिया को और सारे औलिया को तबका है जो पसंद उलमाए देवबंद इमदाद की जुबागे सुन्नत के पास बागे अशरफ रशीद कासिम बस मेरा कारवागे इमदाद की जुबागे सुन्नत के पास बागे अशरफ रशीद कासिम बस मेरा कारवागे खालिद की बूंग इनमें अय्यूब खूंग इनमें खालिद की बूंग इनमें अय्यूब खूंग इनमें इस्लाम के सुजंद उलमाए देवबंद महबूब किबरिया को और सारे औलिया को तबका है जो पसंद उलमाए देवबंद अंग्रेज दुश्मनी में हद से गुजर गए यही है सबब जो उनसे अक्सर भी डर गए अंग्रेज दुश्मनी में हद से गुजर गए यही है सबब जो उनसे अक्सर भी डर गए हैं ओ माल्टा के कैदी है शेख हिंद मदनी ओ माल्टा के कैदी है शेख हिंद मदनी
बरसों से कैद बंद उलमाए देवबंद महबूब किबरिया को और सारे औलिया को तबका जो पसंद उलमाए देवबंद आए रूप खंदा लेकर सीने में हरबा ज़ालिम है आज शादा है शामुली का मैदान आए है रूप खंदा लेकर सीने में हरबा ज़ालिम है आज शादा है शामुली का मैदान फिक्रे माल पर गए उम्मत के हाल पर गए फिक्रे माल पर गए उम्मत के हाल पर गए यही सबसे फिक्रमंद उलमाए देवबंद महबूब किबरिया को देखो कमाल उनका देखो जमाल उनका इल्मो हुनर में इकता जो गर्गे हाल उनका देखो कमाल उनका देखो जमाल उनका इल्मो हुनर में इकता जो गर्गे हाल उनका जहाँ जा सके न कोई राह पा सके न कोई जहाँ जा सके न कोई राह पा सके न कोई वहाँ डालते कमंद उलमाए देवबंद महबूब किबरिया को और सारे औलिया को तबका है जो पसंद उलमाए देवबंद यही लोग मुस्तफ़ा की रूहानी आल है और औलाद और चुमंद उलमाए देवबंद কি তাহলে তোর মাদ্রাসাটা একটু গিয়ে দেখি ওই দেখ ওটা মির্জাপুর মাদ্রাসা জাকারিয়া হিফজুল কোরআন আরবিয়াল কওমিয়া ও বাবা ছোট্ট একটুখানি একটা হলঘর নিয়ে তুই মর্তবা দেখাচ্ছিস তোর কি জানা আছে আমাদের দক্ষিণ বারাসাতের কলেজ কত বড় ওর বিল্ডিং ক্লাসরুম দেখলে তোর দিমাগ ঘুরে যাবে আর তুই একটা ছোট্ট হলঘর নিয়ে মর্তবা দেখাচ্ছিস ওই কলেজ অত বড় হয়ে অত স্যার ম্যাডাম থাকা সত্ত্বেও বড় মর্তবা হলো না এই ছোট্ট একটা হলঘর তোর কাছে বড় মর্তবা হয়ে গেল দেখ রাজেশ আমি বেশি কথা বলবো না তুই ভালো জানিস তুই কতগুলো বই পড়িস আর বইগুলো কতই না বড় বড় আর আমি ছোট্ট একটা কিতাব পড়ি আমার এই ছোট্ট একটা কিতাব যা মর্তবা দেবে তা তোর সব বই মিলে দিতে পারবে না কেন পারবে না কারণ কি কারণ তোর কলেজ এত বড় এত স্যার ম্যাডাম থাকা সত্ত্বেও তোর শিক্ষা দেয় তোর দুনিয়া কেমনভাবে ভালো হয়ে যায় কিন্তু আমার এই ছোট্ট হলঘর থেকে ছোট্ট একটা কিতাব থেকে আমার কারি সাহেব আমার হাফেজ সাহেব এবং আমার ইমাম সাহেবের থেকে এটা শিক্ষা নিয়েছি যে আমার দুনিয়া ও আখিরাত কেমনভাবে ভালো হয়ে যায় তাহলে বল যে কিতাবের মধ্যে দোনো জাহানের কামিয়াবি পাওয়া যায় তার চেয়ে বড় মর্তবা আর কি হতে পারে তবে শুন দুনিয়াতে থাকতে হলে দুনিয়ার শিক্ষারও প্রয়োজন আছে তাই বলে দুনিয়ার শিক্ষা নিতে গিয়ে আখিরাতকে ভুলে গেলে তাহলে খুব খারাপই আছে বুঝলি সত্যি রাজু আমার একটু বুঝে এলো হ্যাঁ তা ওই তোদের মাদ্রাসার নাম কি জানো মির্জাপুর মাদ্রাসা জাকারিয়া হিফজুল কোরআন আরবিয়াল কওমিয়া হ্যাঁ তা তোদের মাদ্রাসায় কতজন স্টুডেন্ট আছে প্রায় 75-76 জন তাই এদের খাওয়া দাওয়ার ইন্তজামের দায়িত্ব হয় কি করে আর চলেই বা কী করে কারণ আমি তো শুনেছি স্কুল কলেজ সরকারি তাই স্কুল কলেজ সরকার চালায় আর তাছাড়া মাদ্রাসা মসজিদ বেসরকারি তাহলে চলে কি করে আরে আল্লাহ চালায় কে চালাবে আর তাছাড়া আমাদের এই মাদ্রাসার অবদান এবং এই মির্জাপুর এলাকার সমস্ত নওজোয়ান বয়স্ক এবং আমার মা ও বোনেদের দানে ও দোয়াই চলে যায় তাই নাকি হ্যাঁ তুই দেখতে পারছিস আজ এই মির্জাপুর মাদ্রাসা জাকারিয়া হিফজুল কোরআন আরবিয়াল কওমিয়া জলসা এইসব আয়োজন আর সব কিছু এই মির্জাপুর মানুষের দানে থেকে সেজে উঠেছে
আর তাছাড়া আমাদের মাদ্রাসা ছোট বলে এই মির্জাপুরের সমস্ত মানুষ মিলে পিছনের একটা জমি কিনে তার উপরে বিল্ডিং বানানোর পরিকল্পনা করছে। আচ্ছা, তাই নাকি? এত টাকা আসবে কোথা থেকে? আরে আসবে কোথা দিয়ে? মির্জাপুরবাসী যদি প্রতিদিন 40 থেকে 50 জন ছাত্র সারা বছর খাওয়া দাওয়ার ইন্তজাম করতে পারে তাহলে এটা কেন পারবে না বল? সত্যি রাজু, আজ আমার একটু বুঝে এলো। আসসালামু আলাইকুম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلم الإنسان ما لم يعلم فسبحان الله الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وسيد الأنبياء والأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله المولى العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. সবাই দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। কোথায় আছো দয়ার নবী, কোথায় আছো দয়ার নবী, আমাদের
ছাড়িয়া তুমি ছাড়া লাভ কি হবে এ ধরায় আসিয়া এই গভীর রাতে একলা কাঁদে মন বেসাহারা একবার ভুলে চলে অগনবে একবার ভুলে চলে অগনবে আমাদের দিল বাগিচায় দরুদ শরীফ পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বক্তব্য শুরু করার পূর্বে আমার নবীর শানে ছোট্ট একটা উর্দু নাচ পড়ে আপনাদের সামনে কোরআন হাদিস থেকে খুব মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসা সম্পর্কে এবং এই হাফিজদের শানের সম্পর্কে এবং বাস্তব জীবনে আমাদের এখন কর্তব্য এই সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে ইনশাআল্লাহ বক্তব্য শেষ করব। যতক্ষণ আমরা শুনবো ততক্ষণ খুব মনোযোগ সহকারে শুনবো। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनते हैं किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं फ़ज़ाए रश्क करती हैं फरिश्ते झूम जाते हैं। আজকে আরবির মাসের ৩য় তারিখ রজব মাস পড়ে গিয়েছে, তাই না? এই রজব মাসে বিশ্বনবী সরওয়ারে কায়নাত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথার মেহমান হয়েছিলেন? আরশে আজিমের। কোরআন কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পারা নম্বর 15 সূরার নাম সূরা বনী ইসরাইল 114টা সূরার মধ্যে 17 নম্বর সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন সুবহানাল্লাযী ইয়াসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসাল্লাযী বারাকনা হাওলাহু। পবিত্রতা ওই আল্লাহ পাকের জন্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের বান্দা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদ হারাম থেকে মসজিদ আকসা, যেই মসজিদ আকসা ফিলিস্তিনের বুকে অবস্থিত রয়েছে, ইহুদিরা কবজা করার জন্য যন্তর লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মুসলমানেরা ঈমানওয়ালারা ওই মসজিদ আকসাকে আঁকড়ে ধরেছে। ওই মসজিদ আকসা থেকে আমার আপনার নবী সরওয়ারে কায়নাত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে আজিমের মেহমান হয়েছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী ওই মসজিদ আকসা থেকে আরশের মেহমান হয়েছিলেন। তাই সেই আমার নবীর শানে বলে শায়ের কি বলছে দেখেন, বলছে শবে মেরাজ মে খতমে রসুল কা মর্তবা দেখো, शबे मेराज में ख़त्मे रसूल का मर्तबा देखो, जहाँ कोई नहीं पहुँचा, जहाँ कोई नहीं पहुँचा वहाँ तक आप जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ আমরা সবাই একবার দরুদ ইব্রাহিমটা পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আলহামদুলিল্লাহ। সমগ্র তারিফ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান করুণাময় আল্লাহ পাকের জন্য, যে আল্লাহ পাক
আমাদেরকে বড় ভালোবেসে দয়া ইহসান করে পৃথিবীর বুকে নির্বাচন করে ঈমানওয়ালা বানিয়েছেন, মুসলমান বানিয়েছেন। আবার শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন। তার সাথে সঙ্গে এই মাদ্রাসা জাকারিয়া হিফজুল কোরআনের বাৎসরিক প্রোগ্রাম, দস্তরবন্দের প্রোগ্রাম, যেই প্রোগ্রামে হাফেজে কোরআন উত্তীর্ণ হয়েছে, কোরআন কারিমে 30 পারা 6666টা আয়াত নিজের সিনার মধ্যে ধারণ করেছে। সেই হিফজুল কোরআন মাদ্রাসার বাৎসরিক প্রোগ্রামে আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অংশগ্রহণ করার তৌফিক ইনায়াত করেছেন। তাই সেই আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া স্বরূপ সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে যারা বিশ্বর নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত নবীদের সেরা বানিয়েছেন, সেই বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দ্বারে আমরা সকলে কয়েকবার দরুদের নজরানা পেশ করলাম। আরও একবার ছোট্ট মতো দরুদ সকলে বলি সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বেশি দীর্ঘায়ী না করে সরাসরি কোরআন কারীমের আলোচনার মধ্যে চলে যাই। কেন? কোরআন কারীম হলো সংক্ষিপ্ত কিতাব, যার মধ্যে সারা বিশ্বের জগতের কল্যাণ এবং শান্তি লুকিয়ে রয়েছে। তাই বেশি আমি দীর্ঘায়ী না করে সরাসরি কোরআন কারীমের আলোচনা এবং আমাদের কল্যাণ যাতে আছে, সুখ শান্তি সফলতা যাতে আছে, সেদিকে সরাসরি আলোচনার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। সর্বপ্রথম আমার আপনার মনে প্রশ্ন জাগে, যে কোরআন কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে অবতরণ করেছেন, কার প্রতি অবতরণ করেছেন? কোরআন কারীম নিজেই বলছে যে আমিনু বিমা নুযিলা আলা মুহাম্মদ হুয়াল হাক্কু মির রাব্বিহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, এই দুনিয়াবাসীরা তোমরা ঈমান আনয়ন করো, ঈমান আনো ওই নবীর প্রতি এবং কিতাবের প্রতি যেটা আমি রব্বুল আলামিন অবতরণ করেছে মুহাম্মদ, অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। ওহুয়াল হাক্কু মির রাব্বিহিম। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে, এই কোরআন হলো চিরসত্য, এই কোরআনের মধ্যে কোনো ভেজাল খুঁজে পাবেন না। কোনো ভেজাল আছে কোরআনে? যে কোনো পুস্তকের লেখক যখন নিজের পুস্তক লেখা আরম্ভ করি, প্রথমে সারেন্ডার হয়ে যায়, হে দর্শক বিন্দু, হে পাঠক বিন্দু, যদি আমার লেখার মধ্যে কোনো গন্ডগোল হয়ে থাকে দয়া করে আমাকে ইনফরমেশন করবে কিংবা আমার ভুলটা ধরিয়ে দেবে। কিন্তু রব্বুল আলামিন কোরআন কারীম যেই সূরা দিয়ে শুরু হয়, সূরা ফাতিহার পরে সূরা বাকারা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যার শুরুতে আল্লাহ পাক বলেন আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি। একটা এমন কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। আরবের যুগে যেহেতু আরবিয়ানরা, সাহিত্যিক পণ্ডিতরা কাব্য কবিতা লেখালেখি, ছদ্ম গদ্য এবং পদ্য এবং শায়ের বেশি লিখত, তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে ছন্দের আকারে অবতরণ করেছে। কোরআন কেমন ছন্দ আপনারা জানেন? যে কোনো সূরা আপনি পড়বেন দেখবেন লাস্টে ছন্দ ঠিক মিটে যাবে, লাস্টে ছন্দ ঠিক আপনার জুড়ে যাবে। সূরা ফাতিহা পড়ুন, সূরা ফিল পড়ুন, সূরা কারিয়া পড়ুন, যে কোনো সূরা পড়ুন। তাই রব্বুল আলামিন এই কোরআন কারীমের মধ্যে ছন্দ মিলিয়ে দিয়েছেন। আরবের লোকেরা বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে লাগলো, নবী গো তুমি পাগল, তুমি জাদুঘর, মনে হয় তুমি কোরআন কারীম নিজের হাতে বানিয়েছো। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর গো ওই কাফেরদেরকে আপনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, আমি তো অনিরক্ষর, আমি কোনো মাদ্রাসায় পড়াশোনা করি না, আমি কোনো কলেজে পড়াশোনা করি না, আমি কোনো স্কুলে পড়াশোনা করলাম না, তোমরা তো অনেক পণ্ডিত মহাশয় রয়েছ, যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে একটা কোরআনের মতো কোরআন তোমরা লিখে দেখাও।
কারোর ক্ষমতা হয়েছিল বলেন? কারোর ক্ষমতা হলো না। তারপরে দ্বিতীয়বার চ্যালেঞ্জ করা হলো, ও কাফেররা, এই দুনিয়ার পণ্ডিতরা, দুনিয়ার সাহিত্যিকরা, এই কোরআন কারীমের মধ্যে থেকে 114টা সূরা রয়েছে। কটা সূরা বলেন? 114টা সূরা। এই 114টা সূরার মধ্যে মাত্র 10খানা সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আসো। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ যখন করা হলো, ওই কাফেররা 10টা সূরা বানাতে পারলো না। সর্বশেষে আল্লাহ পাক বলেন, যদি পারো একটা সূরা বানিয়ে আনো, তাও পারলো না। অবশেষে সব থেকে বড় পণ্ডিত, সব থেকে বড় সাহিত্যিককে চ্যালেঞ্জ করা হলো, কোরআন কারীমের সব থেকে ছোট্ট সূরা কোনটা বলতে পারবেন? কোন সূরা সব থেকে ছোট? সূরা কাউসার। ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ফানহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার। যখন এই তিনটে আয়াত কাবা শরীফের সামনে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, একজন বড় পণ্ডিত, বড় সাহিত্যিক, সে চিন্তা করে বলল, আমরা কত অসহায়, আমরা এত বড় লেখক, আমরা এত বড় সাহিত্যিক, 10টা সূরা বানাতে পারলাম না, একটাও সূরা বানাতে পারলাম না। কোরআনের মধ্যে কি মধুরতা রয়েছে, কোরআনের মধ্যে কি শান্তি রয়েছে, কোরআনের মধ্যে কি ছন্দ রয়েছে, কোরআনের মধ্যে কি জ্ঞান রয়েছে। যখন তার জ্ঞানে আর কিছু আসছে না, যেখানে সূরা লেখা রয়েছে ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ফানহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার, সে একটা লাইন বাড়িয়ে দিল। কি লাইন বাড়ালো? সে বলছে, ইন্না হাদা লাইসা লিকালামিল বাশার। এটা হচ্ছে সূরার মধ্যে নাই, কোরআনে কারীমের মধ্যে নাই। সে নিজে থেকে মাত্র একটা লাইন বানিয়েছে। আবার যে একটা লাইন বানিয়েছে তার মধ্যে স্যালেন্ডার হয়ে যাচ্ছে, যার অর্থ হলো ইন্না হাদা লাইসা লিকালামিল বাশার, এটা কোনো মানুষের কথা নয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা কোনো মানুষের কথা নয়। তাহলে কার কথা? সূরা নাজমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়্যুন ইউহা আল্লামাহু শাদীদুল কুওয়া। এ দুনিয়াবাসীরা, আমার রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ জবান থেকে যা কিছু বার করেন, কোরআন কারীম যা কিছু তেলাওয়াত করেন, হাদিসের মধ্যে থেকে যা কিছু বলেন, ওটা নবীর নিজের তৈরি করা কথা নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যা কিছু পড়েন, ওর শিক্ষক হলো স্বয়ং রব্বুল আলামিন। বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীর শিক্ষককে, নবীর শিক্ষককে বলেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন। আমার নবীর শিক্ষক স্বয়ং রব্বুল আলামিন। সেই কোরআন কারীম যে কিয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ, প্রতিটা নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুজিজা মানে কারিশমা দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কেন? কারিশমা বা মুজিজা যদি না দেওয়া হয় মানুষ বিশ্বাস করবে না। আপনি প্রফেসর, আপনি পুলিশ অফিসার, আপনি একজন বড় ডিগ্রি ম্যানেজার, আপনি ব্যারিস্টার, আপনি জজ, আপনার পরিচয় কি শুধু শিক্ষা অর্জন করলে হবে না, আপনাকে ডকুমেন্টস রাখতে হবে, আপনার সার্টিফিকেট রাখতে হবে না, আপনাকে আইডেন্টি কার্ড রাখতে হবে। এই জন্য বলা হয়েছে যে নবীদের 12টা তিনটে। 12টা জানেন? পরিচয়। যখন একে অপরের সঙ্গে বিবাহর দেখাশোনা হয় তো একে অপরকে কি বলা হয়? যে মেয়ের 12টা দাও, মেয়ের বয়স কত, মেয়ের নাম কি, বাবার নাম কি, বাড়ি কোথায়, কি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। তো 12টা যে মানুষ চায়, তেমন নবীদের 12টা আছে, আল্লাহ পাকেরও 12টা আছে, আর ঈমানদারদেরও 12টা আছে। যদি সময় থাকে সব বলবো, তবে আগে নবীদের 12টা সম্বন্ধে বলি, যেহেতু কোরআন নিয়ে আলোচনা চলছে। এই কোরআন সম্বন্ধে বলবো যে নবীদের 12টা হলো তিনটে। কটা বলেন? তিনটে। 1 নম্বর 12টা হলো
যারা নবী হবে, সে যে কোনো নবী হোক না কেন, আদম নবী হোক না কেন, নূহ নবী হোক না কেন, ঈসা মুসার মুহাম্মদ হোক না কেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদের প্রথম বায়নাটাতে রেখেছেন নবীদের চরিত্র, নবীদের আখলাক পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ হবে। কি হবে বলেন? শ্রেষ্ঠ হবে। দুনিয়ার যেই হোক না কেন আর যাই হোক না কেন, কারোর চরিত্র কোনো গ্যারান্টি নাই, কিন্তু যারা নবী হবে, যারা রাসূল হবে, যারা পয়গম্বর হবে, তাদের চরিত্র সবার থেকে সুন্দর হবে। যেমন আমার নবীর শানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন 114টা সূরার মধ্যে 66, 67, 68 নম্বর সূরা, সূরা কলমের মধ্যে রব্বুল আলামিন বলে ও ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। নবী গো, আমি রব্বুল আলামিন তোমাকে পৃথিবীর সব থেকে বৃহত্তম আখলাক দিয়ে পাঠিয়েছি, বলেন সুবহানাল্লাহ। নবীর মতো ব্যবহার কারোর হতে পারে? তারা নবীদের পরিচিতি হলো 1 নম্বর কি, নবীদের আখলাক সুন্দর হবে। আর দ্বিতীয় পরিচয় হলো নবী যারা হবে নিজের ভাষা থেকে, নিজের দিমাগ থেকে কথা বলবেন না, বরং নবীদের কাছে আল্লাহ তাআলা ওহী মারফুর সব কিছু পাঠাবেন। কি পাঠাবেন বলেন? ওহী ছাড়া নবী কথা বলবে না। কোথায় আছে? সূরার নাম সূরা কাহাফ। বিভিন্ন সূরাদের মধ্যে রয়েছে, আমি একটা সূরার নাম বলছি, সূরার নাম সূরা কাহাফ। যেই সূরা কাহাফটা 15 পারা 16 পারা মিলিয়ে রয়েছে, 109 নম্বর আয়াতের মধ্যে রব্বুল আলামিন বলেন قل إنما أنا بشر مثلكم। 110 নম্বর আয়াত, একদম সর্বশেষ আয়াত। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد। হে নবী বলে দাও, আমি রাসূল তোমাদের মধ্যে একটা মানুষ বটে, তোমাদের মতো মানুষ, কিন্তু পার্থক্য হলো তোমাদের কাছে ওহী আসে না, আর আমার কাছে আল্লাহর দরবার থেকে ওহী আসে। ওহী মানে কি? মেসেজ। কি বলেন? মেসেজ আসে, SMS আসে। যেমন আমাদের সরকারি SMS আসে, ফোন কোম্পানি SMS পাঠায়, রেশন কোম্পানি SMS পাঠায়, সরকার SMS পাঠায়, বন্ধু বান্ধব SMS পাঠায়, কিন্তু নবীদের কাছে SMS যেটা আসে সেটাকে বলা হয় ওহী। কার দরবার থেকে আসে? আল্লাহ দরবার থেকে আসে। কে নিয়ে আসে? জিবরিল আমিন নিয়ে আসে। কার কাছে নিয়ে যায়? নবীদের কাছে নিয়ে যায়। এর নাম হলো ওহী। তারা নবীদের দ্বিতীয় পরিচয় কি? তাদের কাছে ওহী আসবে। নবীদের তৃতীয় পরিচয় হলো নবী যারা হবে তারা খালি হাতে দুনিয়ায় আসবে না, বরং রব্বুল আলামিন তাদের হাতে কারামতি, মুজিজা, কারিশমা দিয়ে পাঠাবে। কি দিয়ে বলেন? কারামত দিয়ে পাঠাবে। যদি কারামতি না দেখাতে পারে, মুজিজা না দেখাতে পারে, কারিশমা না দেখাতে পারে, মানুষ বিশ্বাস করবে না। করবে? আপনি অফিসার, আপনার আইডি কার্ড নাই, আপনি প্রফেসর, আপনার ডকুমেন্টস নাই, মানুষ বিশ্বাস করবে না। যেমন একটা সূরার নাম বলি, হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুজিজা দিয়ে পাঠিয়েছে। সূরার নাম সূরা তাহা। 114টা সূরার মধ্যে 20 নম্বর সূরা, পারা নম্বর 16, আয়াত নম্বর 17। আল্লাহ তাআলা বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া মা তিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মূসা ক্বালা হিয়া আসায়া আতাওয়াক্কাউ আলাইহি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, এ মূসা, তোমার হাতে কি বলো? তোমার হাতে কি আছে বলো? ওমা তিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মূসা। তখন মূসা বলছে, ক্বালা হিয়া আসায়া তাওয়াক্কালতু আলাইহা ওয়া আহুশু বিহা আলা গনামি ওয়া লিয়া ফিহা মাআরিবু উখরা। রব্বুল আলামিন
আমার হাতে লাঠি রয়েছে, এই লাঠি দ্বারা আমি ছাগলের জন্য গাছ থেকে পাতা পাড়ি, আমি এই লাঠির দ্বারা ভর দিই, এই লাঠি দ্বারা আমি ভর করি, এই লাঠি দিয়ে আমি অনেক কিছু কাজ করি। এবারে আল্লাহ বলছে, ওগো মূসা, তোমাকে আমি নবী পাঠিয়েছি, তোমার মধ্যে আমি 3টে বায়রটা দিয়েছি। একটা হলো তোমার চরিত্র ভালো হবে, দ্বিতীয় হলো তোমার কাছে আমি আল্লাহ ওহী পাঠাবো, আর তৃতীয় হলো আমি তোমাকে খালি হাতে ফেরাউনের কাছে পাঠাবো না, আমি খালি হাতে মিশরের কাফেরদের কাছে পাঠাবো না, বরং রব্বুল আলামিন বলে, ওগো নবী গো, আমি তোমাকে মুজিজা কারিশমা দিয়ে পাঠাবো। বলছে আল্লাহ কি করে? বলছে এ মূসা, তোমার হাতে যে রয়েছে আসা আলকাইহা, ওগো মূসা, তুমি ওই লাঠিটা মাটিতে ফেলে দাও, ফালকাহা ফাইদা হিয়া হাইয়াতুন তাসআ। যখন লাঠি জমিনে ফেলে দিল, সেই লাঠি বিশাল অজগর সাপের রূপ নিয়ে নিল। এবারে বলেন, যদি হঠাৎ করে লাঠি সাপ হয়ে যায়, মানুষকে তো ভয় লাগতেই পারে, তাই না? তাই আল্লাহ পাক বলছে, মূসা ভয় করো না, লা তাখাফ, লা তাখাফ, তুমি ভয় করো না, সানুঈদুহা সিরাতাহাল উলা। হে মূসা, তুমি ওই লাঠিটা ধরো, খুযহা, তুমি ধরো, লা তাখাফ, ভয় করো না। তুমি যখন লাঠি ধরবে, এই যে স্ক্রিন টাচ মোবাইল বার হয়েছে না, এই স্ক্রিন টাচ কোথা থেকে এসেছে? আজ বৈজ্ঞানিক যা কিছু আবিষ্কার করছে, আমার বন্ধুরা, সোনার চাঁদ বন্ধুরা, পর্দা নাসিন মায়েরা, বোনেরা, নওজওয়ান তাবকা, বাবাজিরা, সবাইকে বলি, আজকাল যা কিছু আমরা দেখছি, এই ক্যামেরা থেকে শুরু করে, স্ক্রিন টাচ শুরু করে, এয়ার কন্ডিশন শুরু করে, ফ্রিজ থেকে শুরু করে, সমস্ত কিছু বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছে কোরআন থেকে। কোথা থেকে বলেন? আজ আমাদের কোরআন পড়ার সময় নাই, আমরা মনে করেছি হাফেজে কোরআন আমরা বানিয়ে দিলাম, মাদ্রাসা বানিয়ে দিয়েছি। পশ্চিম বাংলা তথা 24 পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা আসবে, শিক্ষা দীক্ষা নেবে, হাফেজে কোরআন হবে, চলে যাবে। বাস আমি তো সহযোগিতা করি। শুধু সহযোগিতা করলে হবে না, নিজেকেও শিখতে হবে, হ্যাঁ কিনা বলে? কোরআন নিজেকেও শিখতে হবে। কোরআন যদি আপনি না জানেন, যদি পৃথিবীর সব কিছু জানেন, ভাববেন আপনি এখনো মূর্খ আছেন। কেন? এই কোরআন থেকে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান, জাপান, তারা যা কিছু অস্ত্র আবিষ্কার করছে কোরআন কারীম থেকে। এই যে স্ক্রিন টাচ এসছে হযরতে মূসার জামানা থেকে। হযরতে মূসাকে আল্লাহ পাক বললেন, লাঠি ফেলে দাও, সাপ হয়ে গেল। আবার আল্লাহ পাক বলছে, এ মূসা, তুমি ওই সাপের উপরে গায়ে হাত দাও, সাপকে ধরার চেষ্টা করো, মানে স্ক্রিন টাচ করো। তুমি যখন স্ক্রিন টাচ করবে, আমি আল্লাহ তাআলা ওই সাপকে আবার লাঠি দ্বারা পরিণত করব। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই ভিডিও এসছে কোথা থেকে? ভিডিও এসছে রজব মাসে, 27শে রজবে, যখন আমার আপনার নবী 7 আসমান পার করে আরশের মেহমান হবেন, ফেরেশতা এসে বলছে, এসো বন্ধু এসো না আরশে চলে, এসো বন্ধু এসো না আরশে চলে, তোমার তরে 8 জান্নাত রয়েছে যে খুলি, এসো বন্ধু এসো না আরশে চলি, এসো বন্ধু এসো না আরশে চলে। আমার নবী আরশের মেহমান হবেন, আরশে চলে গেলেন। আরশে যাবার পরে আল্লাহর দরবারে মোলাকাত হয়ে গেল। যখন মোলাকাত হয়ে গেল, বহু কথা রব্বুল আলামিনের সাথে হওয়ার পরে যখন দুনিয়াতে এলেন, যখন সারা সমাজে প্রচার হয়ে গেল, বিশ্ব নবী মুহাম্মদ আরশে গিয়েছিলেন। ঈমানওয়ালা সবাই বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু আবু জেহেল সে বিশ্বাস করেনি। সে কি করেছে? নবীকে অপমান করবে। আচ্ছা বলেন, মান সম্মান কার হাতে? বলেন আল্লাহ পাকের হাতে। তো নবীকে অপমান করার জন্য সবার সামনে ডেকেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ,
যদি আপনি সত্যিকারে আরশে আজিমে গিয়ে থাকেন, কোথা থেকে গিয়েছেন? বলে ফিলিস্তিনের মসজিদ থেকে গিয়েছি, দিমাশকের মসজিদ থেকে, মসজিদে আকসা থেকে। তাহলে যখন মসজিদে আকসা থেকে আপনি গিয়েছেন, তাহলে বলুন ওই মসজিদে আকসার দরজা কটা, জানালা কটা, সিঁড়ি কটা? এবারে বলুন, যদি আপনি কোনো মসজিদে সফর করতে যান বা জামাতে যান, আপনি কি মসজিদে জানালা গোনেন কটা জানালা আছে, কটা দরজা আছে, কটা সিঁড়ি আছে, কটা মিনার আছে, কটা গম্বুজ আছে? গোনা সম্ভব? সম্ভব নয়। তো এবারে কিভাবে গুনবেন? কিন্তু নবী অপমান হয়ে যাবে, এটা আল্লাহ পাক সহ্য বরদাস্ত করবেন না। তখন রব্বুল আলামিন জিবরিল আমিনকে বলে, এই জিবরিল আমিন ছুটে যাও, আমার মুহাম্মদ সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন, রাহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল মুরসালিন অপমান হয়ে যাবে, এটা হতে পারে না। ওগো জিবরিল আমিন ছুটে যাও গো তুমি। জিবরিল আমিনকে বলা হলো, ও জিবরিল আমিন তুমি নবীর সামনে যখন আবু জেহেল প্রশ্ন করবে মসজিদে আকসার জানালা কটা আছে, ওগো জিবরিল আমিন তুমি মসজিদে আকসার ছবিগুলো নিয়ে নবীর সামনে সাজিয়ে দেবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এবারে জিবরিল আমিন সাজিয়ে দিল। আল্লাহর নবী একটা একটা করে গুনে গুনে বলে, ওগো আবু চাচা যান, তুমি যে বলছো মসজিদে আকসার কতগুলো জানালা আছে, এতগুলো জানালা আছে, এতগুলো দরজা আছে, এতগুলো সিঁড়ি আছে, এতগুলো মিনার আছে, এতগুলো গম্বুজ আছে, একটার পরে একটা সব গুনিয়ে দিলেন। তখন আবু জেহেল আশ্চর্য হয়ে গেল, অপমান করতে এলো নবীকে, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার নবীকে সম্মান দিয়ে দিলেন। এই ভিডিও দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই থেকে ভিডিও এসছে। যারা আমেরিকান, জার্মান, জাপান শুধু কোরআনের ব্যাখ্যা করেনি, শুধু কোরআনের মানে পড়েনি, কোরআনের ব্যাখ্যাও পড়েছে। যে এর ব্যাখ্যা, কারণ কোরআনের কোনো আয়াতে স্পষ্ট ভিডিও নাই, কিন্তু যার যখন ব্যাখ্যায় যাওয়া হবে তখন ভিডিও পেয়ে যাবে। এই যে ফ্রিজ এসছে, ফ্রিজ কোথা থেকে এসছে? এই যে ফ্রিজ কোথা থেকে এসছে? এয়ার কন্ডিশন কোথা থেকে এসছে? বলছে উযাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহকে প্রশ্ন করে, রব্বুল আলামিন মানুষ যখন মারা যাবে, যখন মানুষের হাড় মাংসগুলো মাটির সাথে মিশে যাবে, রব্বুল আলামিন তুমি কিভাবে জীবিত করবে? তখন উযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক বলে, ও উযাইর তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে আমি রব্বুল আলামিন কিভাবে জীবিত করব? তখন উযাইর আলাইহিস সালাম বলে, আল্লাহ নিশ্চয়ই আমার অন্তর বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি চোখে দেখতে চাই। ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কলবি, আমার মনটাকে আমি শান্তি করতে চাই, আমার মনকে আমি সাধুবাদ জানাতে চাই। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, এ উযাইর তুমি যে গাধার উপরে সাওয়ার হয়ে এসেছো, ওই গাধাটা তুমি দাঁড় করিয়ে দাও। তিনি দাঁড় করিয়ে দিলেন। দাঁড় করিয়ে দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক বলছে, তোমার হাতে কি? বলছে, আমার হাতে আছে রুটি আর আঙ্গুরের রস। কি আছে বলে? রুটি আর আঙ্গুরের রস। এবারে রুটি আঙ্গুরের রস, তিনি রুটি খাবে বলে রুটির রস নিচড়েছেন, আপনার আঙ্গুরের রস নিচড়ে রুটির মধ্যে দিয়েছেন। এবারে তিনি খাবেন। আগের লোক এত তরকারি, এত ধরনের ভ্যারাইটি খাবার ছিল না, ওই আঙ্গুরের রস দিয়ে রুটি খেতেন। এবার আঙ্গুরের রস দিয়ে রুটি খাবেন, আঙ্গুরের রস নিচড়ে দিয়েছেন। গাধা সামনে রয়েছে, আল্লাহ পাক কি করলেন, ফাআমাতাহুল্লাহু মিয়াতা আম,
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই অবস্থায় হাতে রুটি রয়েছে আর আঙ্গুরের রস রয়েছে, ওই অবস্থায় আল্লাহ তাকে মওত দান করলেন 100 বছরের জন্য। কত বছরের জন্য বলেন? 100 বছরের জন্য মওত। আচ্ছা বলেন, মরার পরে কেউ জীবিত হয়ে আসে? যে জীবিত হয়ে আসে, কিন্তু যদি আল্লাহ পাঠিয়ে দেন তাহলে কি হবে? অবশ্যই সম্ভব আছে। মরার পরে কেউ জীবিত হয় না, কিন্তু আল্লাহ পাক দেখাচ্ছেন যে দেখো, উজায়ের আমাকে প্রশ্ন করলো যে আমি মানুষকে কিভাবে জীবিত করে আমি লাইভ দেখাবো, ডাইরেক্ট দেখাবো। উজায় আলাইহিস সালাম মারা গেলেন, হাতির মধ্যে রুটি রয়েছে, আঙ্গুরের রস রয়েছে। এবারে বলুন, যদি আঙ্গুরের রসকে একটা বাটিতে কিংবা পেয়ালায় কিংবা গ্লাসে রাখা হয়, এক বেলা যখন পার হয়ে যাবে ওই আঙ্গুরের রসটা পচে যাবে, ঠিক না ঠিক? দুর্গন্ধ বেরোবে। যখন 100 বছর পার হয়ে গেছে, উজায়ের মারা গেছে, উজারের গাধা যার উপরে সওয়ার হয়ে এসেছিল ওই গাধাটাও মারা গেল। ওই গাধাটা মারা যাবার পরে তার মাংসগুলো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে নিয়েছে এবং হাড়গুলো ফুরো ফুরো হয়ে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করলেন? ফাআমাতাহুল্লাহু মিআতা আম। 100 বছর মওত দেওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা আবার তাকে জীবিত করলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। যখন জীবিত হয়েছে, মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তাকে যদি বলা হয়, তাকে ঘড়ি দেখানো হবে না, বলো কতক্ষণ শুয়েছো, সে টাইম বলতে পারবে না। কথা বুঝে আসছে না? সম্ভব নয়। সে বলবে 1 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 6 ঘন্টা আন্দাজে বলবে। আর ঘড়ি দেখলে বলো উহ এতক্ষণ ঘুমিয়েছি। যখন ওজারকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, ওজায়ের বলো তুমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলে বা মরে গিয়েছিলে? বলছে মনে হয় 1 দিন কিংবা 1 বেলা। কি বলছে? মনে হয় 1 দিন কিংবা 1 বেলা। আল্লাহ পাক বলছে, না ওজায়ের, আমি তোমাকে 100 বছর মওত দান করেছিলাম। উজায়ের মাথায় হাত। আমি 100 বছর মরে পড়েছিলাম? বলছে হ্যাঁ। বলে তোমার গাধা কই? যখন গাধার দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে গাধা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে দেখছে গাধা মরে পচে হাড়গুলো ফুরো ফুরো হয়ে গিয়েছে। তখন আল্লাহ উজায়েরকে বলছে, উজায়ের রে, তুমি গাধাটাকে বলো কুম বিইজনিল্লাহ, আল্লাহর নিশানায় দাঁড়িয়ে যাও। যখন উজায়ের গাধাকে বলল কুম বিইজনিল্লাহ, এ গাধা তুমি আল্লাহর পারমিশনে দাঁড়িয়ে যাও, বলা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে সেই গাধাটা আল্লাহ তাআলা তার ওসিলা করে, বলার ওসিলা করে সঙ্গে সঙ্গে জীবিত করলেন। বললেন সুবহানাল্লাহ। গাধা জীবিত হয়ে গেল, তার ইয়াকিন পুখতা হয়ে গেল যে আল্লাহ আমাকেও জীবিত করলেন, গাধাকেও জীবিত করলেন। এবারে বলছে, এই উজায়ের, উনজুর ইলা তুআমিকা ওয়া শারাবিকা লাম ইয়াতাসান্না। বলছে তোমার হাতে যে আঙ্গুরের রসটা ছিল, এবারে রুটি ছিল, আপনি বলেন 100 বছরের রুটি আর থাকবে? রস আর থাকবে? এখান থেকে ফ্রিজ এসছে, ফ্রিজ। এই যে ফ্রিজে খাবার আপনি আগেকার মানুষ রোজ আনতো, রোজ খেত, আর আজ ফ্রিজ ওঠে আপনি একবার গোস্ত বা যে কোনো মাংস কিনবেন, মাছ মাংস কিনবেন, শাক কিনবেন, 1 সপ্তাহ বসে বসে খাবেন। কেউ 1 মাসও খায় কিনা? এই যে ফ্রিজ আবিষ্কার হলো হযরতে উজায়েরের ঘটনা, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখালেন 100 বছর ধরে ওই খাবার উজায়ের আলাইহিস সালামের হাতের মধ্যে রয়েছে এবং তার মধ্যে আঙ্গুরের রস রয়েছে। ওই হাতের মধ্যে রুটি এবং আঙ্গুরের রস 100 বছর পর্যন্ত টাটকা রয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই সুন্দর খাবার কে রেখেছে? এইখান থেকে ফ্রিজ আবিষ্কার হলো। তাহলে বোঝা গেল ফ্রিজ হলো কোরআন থেকে আবিষ্কার, ভিডিও হলো কোরআন থেকে আবিষ্কার, স্ক্রিন টাচ হলো কোরআন থেকে আবিষ্কার। এবারে যে মানুষ বিল্ডিং এর মধ্যে 6 তলা 8 তলা 20 তলা 100 তলা বিল্ডিং এ লিফট করে যায়, কোথা থেকে এসছে? সেটাও কোরআন থেকে। মাকামি ইব্রাহিম, আল্লাহ তাআলা যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে হুকুম করলো, ওগো ইব্রাহিম তুমি কাবা শরীফ নির্মাণ করো। কোরআন কারীমের মধ্যে ইব্রাহিমের ঘটনা রয়েছে। যখন
হযরত ইব্রাহিম ওই কাবা শরীফ নির্মাণ করার জন্য অগ্রসর হতেন এবং পাথর বসাতেন, যার মধ্যে ছড়তেন যে পাথরের উপরে অটোমেটিক পাথরটা লিফটের মতো উঁচুতে উঠে যেত কাজ করার সময়। আবার যখন কাজ হয়ে যেত অটোমেটিক পাথরটা নিচে নামতে, বলেন সুবহানাল্লাহ। এটাই তো লিফট। লিফট কি জিনিস বলেন? এটাই তো লিফট বলা হয়, যে আপনাকে সিঁড়ি বইতে হবে না, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আপনাকে নিয়ে 100 তলায় উঁচুতে উঠে যাবে। এই লিফট হচ্ছে কোরআন কারীম থেকে, ওয়াত্তাখিযু মিন মাকামি ইব্রাহিমা মুসাল্লা। যে ইব্রাহিম তওয়াফ করার পরে তুমি 2 রাকাত নামাজ পড়ো। আমার নবীকে আদেশ করা হচ্ছে, যেখানে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, হে মুহাম্মদ তুমি ইব্রাহিমের জায়গায়, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন, ওই জায়গায় তুমি নামাজ পড়ো। এটা আল্লাহ পাকের এমন হুকুম, কিয়ামত তক আনে ওয়ালা হর হাজি যখন হজ করতে যাবে তখন ওই জায়গায় সে 2 রাকাত নামাজ পড়বে। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে বোঝা গেল আমি কোরআন থেকে সব পেলাম। যখন আমি কোরআন থেকে দুনিয়া পেয়ে গেলাম, দুনিয়ার মধ্যে কম্পিউটার কোরআন থেকে পেলাম, ভিডিও কোরআন থেকে পেলাম, স্ক্রিন টাচ কোরআন থেকে পেলাম, লিফট কোরআন থেকে পেলাম, এমনকি ড্রোন কোরআন থেকে পেলাম, মিসাইল কোরআন থেকে পেলাম। মিসাইল কোথায় আছে বলেন? আলাম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল আলাম ইয়াজআল কাইদাহুম ফি তাদলিল।